5 years. Then I transferred to buying houses, next sourcing as a head of HR. Now I'm working in Towers. এটা হচ্ছে আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। I'm going to straight dive into skill, mindset and habit. আমি দুইটা মাইন্ডসেটের কথা বলবো, দুইটা হ্যাবিট এবং দুইটা স্কিল। That's it. I'm done for today. Are you with me so far? Yes. সবাই আছেন আমার সাথে? Yes. আচ্ছা, একটা উইয়ার্ড কোশ্চেন করি। কে এখানে বিদেশ চলে যেতে চান? So all the stats we have been hearing so far, it's not true, right? আপনারা নাকি 80% মাইগ্রেট করতে চান, এগুলো কি মানে ভুয়া কথা, রাইট? আচ্ছা, দেশে থাকেন প্লিজ, না হলে সারা যায় বলে গেছে তো কষ্ট করে লাভ হবে না কিন্তু প্লিজ দেশে থাকেন, because you guys going to be take over all these states eventually, right? So যদি আপনারা বিদেশ চলে যান তাহলে কি হবে? আচ্ছা, so I'm supposed to talk about mindset. First, mindset. Back in 2018, আমি এপিকে কাজ করে স্টার্ট করি, back to two MNCs, I would say Porsche MNCs, and I got to know that Epic is also MNC. And my entire perception shattered যখন আমাকে উইক টুতে ফ্যাক্টরিতে পাঠানো হয়। আমি বিজনেসের রুমে নক করি, এখানে স্যাররা অনেকেই নডিং করবে অথবা আগে করতে পারে, বাট আপনাদের এগুলো জানা দরকার। নক করি, there was an Indian gentleman, business head. He asked me to get inside. Then আমি কথা বলি for 18 minutes, আমার মনে আছে। এবং 18 minutes that guy did not ask me to sit. That was my first perception about RMG. And you guys are having so many fancy dreams about RMG and everything. স্যারদের সুন্দর কথাবার্তা শুনে you guys are dreaming, right? ওই ড্রিম ছ্যাটার হয়ে যাবে, সারা মাথা লাগবে স্যার, হাসতে থাকবে। সো কেন এগুলো বলতেছি? আমি ফ্রম আ ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি। আমি জিবিতে কাজ করছি, লামিনে কাজ করছি, দেন আরএনডিতে আসছি, ইটস বিন 7 ইয়ার্স। দেন আবার বাইং হাউসে চলে আসছি। এদিকে 5 বছর ছিল, ফ্যাক্টরি অপারেশনে কাজ করছি, ফ্যাক্টরি হিসাবে 1 বছর। সো আমি যদি আমার ওয়ান ডিকেডের টোটাল এইচআর এক্সপেরিয়েন্সকে ফ্যাক্টরি 1 বছরের সাথে আমি কম্পেয়ার করি, আই উড সে with factory 1 বছরে আমি যা শিখছি, that's tantamount to the 9 years of other MNCs. So you are in a right path, আপনি R&D তে যেতে যাচ্ছেন। So first mindset হচ্ছে, আসার আগে স্যারদের সাথে কথা হচ্ছিল, we have been discussing about scary things. ট্রাম্প কি করলো, ট্যারিফে কি আসছে, দেন কি হবে, রাইট? আমার আমেরিকান বস, I report to an American lady, হ্যাঁ, উনি এইচআর ডিরেক্টর, আটলান্টায় বসছেন অফিসে। উনি আমাকে উইক 1 এ বলছিল যে রেহান, we have been working in a politically sensitive industry. আজকে ওয়াশিংটন ডিসিতে বসে একজন ভদ্রলোক বসে এমন ডিসিশন নেবেন that gonna impact in your work as well. সো এটা আপনারা কি জানেন যে আপনারা যে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করবেন ওই ইন্ডাস্ট্রিটা অনেক আনসার্টেন, এটা জানেন? কোনো নিশ্চয়তা নাই, রাইট? সো কাজের পরিবেশ, ইটস নট that fancy. আমাদেরকে দেখে, আমাদের সুন্দর কথা শুনে প্লিজ ডোন্ট অ্যাসেস যে we are going to represent the same of us in our workplaces. Probably we are the flip side of ourselves in our workplaces. And এখানে we are wearing different hats. So first mindset হচ্ছে, সবাই আমার সাথে আছেন? Yes, sir. First mindset you need to inculcate to work in R&D is Gondarer Chamra. Trust me, guys. I'm from a different industry. You need to inculcate rhinoceros skill to work in this industry. Otherwise, end of the day, মন খারাপ করে বাসায় আসবেন, বাবাটা বলবেন জমি বেচো, I will migrate. You need to inculcate this mindset. I work in different industries, even অনেক জায়গায় almost same. কিন্তু R&D একটু intense. So better to have this mindset of rhinoceros. কিসের চামড়া? Gondarer চামড়া। First mindset বুঝে গেছে? Okay. Second mindset. So back in Epic Group, I call myself as a homegrown leader in Epic. I worked as a manager for 2 years. I got 4 promotions, so back to back. So I was entrusted to spearhead talent acquisition for Asia.
সো ওইখানের মেইন ওনার ইন্ডিয়ান ছিল, সো হি হ্যাজ দ্যাট ইনক্লিনেশন যে প্রত্যেক বছর ইন্ডিয়ার একটা ইনস্টিটিউট আছে, এটার নাম হচ্ছে নিফট, স্যাররা ভালো চেনে, আপনারা হয়তো চেনেন নিফট। We used to recruit 10 management trainees from NIFT across India, NIFT Bangalore, Kolkata, right? And I was not happy about it. Jano, Bengali Manush, and I have this xenophobic, mentality about the neighboring country. Pasando kori na, but taderke recruit korte hoy. Now I'm going to speak high about them. Why we recruit so many expatriates in this industry. I did not see that kind of expatriate in Grameenphone and Lamilarian. Probably 4-5 জন, some white skins, not from the neighboring countries. Why is that? এত না বোঝার কিছু নাই. They possess something that we don't have. Right? So আমি একটু ওই patriotism, xenophobic mentality থেকে আমি বোর্ডকে একটা প্রপোজাল দিছি. Sir, we are going to recruit 10 management trainees from Bangladesh universities. And I was so aspirational about it. And guess what? After 7 months, I miserably failed. আমি 3টা ইউনিভার্সিটির নাম বলবো, আমার এটা মেনশন করতে কোনো সমস্যা নাই, আমি এইচআর মানুষ। We recruited from BUET, Burex, and Asrullah. After 7 months, the attrition was so high that we were able to retain 2 out of 10. Because they were not able to take that pressure. আমাদের এমএনসির যে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রামগুলো হয়, we design such a way so that you get out from your comfort zone. We get the best out of you. এভাবে ডিজাইন করা হয়, এভাবে এছাড়া ডিজাইন করে। Those Indian kids 19 বছর 20 বছরের উড়িষ্যা থেকে কলকাতা থেকে আসছে। ইজিএমসি আমাদের একটা ফ্যাক্টরি ছিল নারায়ণগঞ্জে, উত্তরায় ছিল হচ্ছে আমাদের গেস্ট হাউস। ওখানে 6:30টায় উঠে এই ছেলেপেলেগুলো আদমজি ফ্যাক্টরিতে যাইতো, পৌঁছতে 8টা। ওরা আবার 6:30 7টা বাজে উত্তরে আসতো, হাফ এন আওয়ার রেস্ট দিয়ে এসে আবার এটাকে প্রেজেন্টেশন দিত। And we deliberately designed that. In of 6 months, we were able to retain all those Indians. But unfortunately, Mr. Bosi. So the second mindset we need to have, and we need to learn from the neighboring countries, is getting out of your comfort zone. আমরা আরাম থেকে বের হতে চাই না জাতিগতভাবে। So first mindset কি ছিল? আমরা, wow, you guys are awesome. Second mindset, get comfort zone. বের হওয়া যাবে? আচ্ছা, আপনি ধরেন ফ্যাক্টরি এবিসি আসলো, ইথিওপিয়াতে ফ্যাক্টরি সেটআপ করবে, 5 জন ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং লাগবে। ইথিওপিয়ার বাংলাদেশে কয়জন যাবেন? তখন তো আর কমফোর্ট জোন থেকে বের হতে ইচ্ছা হবে না। স্যার কি বলতেছেন, বাসায় কি বলবে, ইথিওপিয়া ওখানে কি ফিভার হয়? We heard that. So we need to get out from our comfort zone. Otherwise, the neighboring country people keep coming to this industry and occupying the big sets. And you are supposed to sit on those big sets. বুঝে গেছে? Okay. Third mindset. সবাই কি মনে আসতেছে? মনে রাখা যাবে? আচ্ছা, থার্ড মাইন্ডসেট, এটা হচ্ছে শেখর ভাইয়ের টাইমের ইয়েটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং আছে, আমি লিখে দিয়েছি ভাইয়া। সো শেখর ভাই যখন বলতেছিল, তখন আমারও ওই স্কুল টাইমের একটা জিনিস ইয়ে হয়। আমার স্কুল কলেজ ছিল ঢাকা জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি। সো আমি থাকতাম হচ্ছে রাজাবাজারে, ওইখানে আছেন, আমি নেটিভ অফ ঢাকা, রাজাবাজার বড় হয়েছি। সো রাজাবাজারে ব্যাক দেন ইট ওয়াজ মানে ফুল অফ গুনস, অনেক সন্ত্রাসী এলাকা। আমার আম্মা খুব স্কেয়ার থাকতো যে আমার ছেলে কি নেক্সট কোন সন্ত্রাসী হয় কিনা, ঢাকার ছেলে। এখন এসএসসি পরীক্ষা দিছি, আমি একটু ডেয়ার টেবিল ছিলাম স্কুলে। সো এসএসসির পর আমার আম্মা মাস্টার প্ল্যান করছে। মাস্টার প্ল্যান করে কি করছে জানেন? আমার 11 জন ফ্রেন্ডের সাথে আমাদের সবাইকে তাবলিগে পাঠিয়ে দিয়েছে, অন্তত ওইখানে সে গুন্ডা হবে। রাইট রাইট স্যার। সো ওই তাবলিগ থেকে অনেক কিছু শিখছি about religion, বাট একটা কথা শিখছিলাম, এটা আমার হচ্ছে থার্ড মাইন্ডসেট। And I want you to memorize that phrase that I learned almost 15 years back. সবাই আমার সাথে রিপিট করবেন, ঠিক আছে? দেন একা একা বলবেন। আমি চাই আপনারা এটা মেমোরাইজ করেন। সবাই বলেন, আপনি যা হয়, আপনি যা হয় তা হচ্ছে আগাছা, তা হচ্ছে আগাছা, ফসল ফলাইতে ফসল ফলাইতে মেহনত লাগে।
মেহনত লাগে। জাস্ট চেক ইউর মেমরি। এখন আমাকে ছাড়া বলেন আপনি যা যা হয় তার আগাছা আর বলতে মেহনত লাগে। যে আপনাদের সামনে যে স্যাররা বসে আছে তারা অনেক মেহনত দিছে। That's why they are here. That's why they are here. Just don't see the recognition. You don't see the iceberg beneath that. The মেহনত, পরিশ্রম। So third mindset হচ্ছে আপনি আমি জীবন থেকে ভালো যা কিছুই চাই তার জন্য কি দরকার? মেহনত আর আপনি কি আসবে জানেন? আগাছা। মোবাইলের অ্যাডিকশন। ধরেন you want to have a lean body, right? আপনি এক্সারসাইজ করতে হবে না? This- আর আপনি অফিস হইতে চান, আপনার কিছু করা লাগবে? আপনি বর্ণমূর্খ থাকতে চান, আপনার মানে পড়তে হবে? শেখর ভাই অনেক স্কিল ডেভেলপমেন্টের কথা বলে গেল। ওইটা করতে কি মেহনত লাগবে না? জি। উইল পাওয়ার লাগবে। সো থার্ড মাইন্ডসেট ছিল আমি আপনি জীবন থেকে যেটাই চাই না কেন তাদের করে জন্য কি লাগবে? মেহনত লাগে। আচ্ছা আমরা তিনটা মাইন্ডসেট আবার একটু রিপিট করি। সবাই কি আমার সাথে আছেন সো ফার? ফার্স্ট মাইন্ডসেট কি ছিল? বানরের চামড়া। ভেরি গুড। সেকেন্ড মাইন্ডসেট ভেরি গুড। থার্ডটা দেখি আপনাদের মেমোরাইজেশন কত ভালো। থার্ড মাইন্ডসেট আপনি যা হয় আগাছা মেহনত লাগে। আমাদের জন্য একটা তালি দিতে পারি। এক্সেলেন্ট। So I'm done with mindset. আমার মনে হয় আপনাদের লেখা লাগবে না, রাইট? ওকে, থ্যাংক ইউ। এখন আসেন হচ্ছে স্কিল। কি আছেন? Skill. We are supposed to talk about skills and everything. আচ্ছা আপনাদের একটু অ্যাওয়ারনেস চেক করি, জেনারেল নলেজ। আপনাদের এখানে নিখিল তামা